बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त की तरफ से खुशामदीद। वीवर्स, राना सफ़ियान गोट फार्म पर मौजूद हूँ, जो सियालकोट सिटी में फार्मिंग कर रहे थे, वहाँ से छोड़कर गांव सब्ज़ कोट में फार्मिंग कर रहे हैं। इन्हें सियालकोट में किन मसाइल का सामना रहा और गाँव में कौन कौन से फ़ायदे हैं गोट फार्मिंग के, तो आपके साथ इनका तजुर्बा शेयर करेंगे। इसके अलावा गोट फार्मिंग के हवाले से नहायत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे करता हूं रिक्वेस्ट कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए राना सफ़ियान साहब से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, की हाल है तुहाडा? बस शुक्र अल्लाह दा। माशाल्लाह। अपना की नाम जे? मेरा नाम सुफियान अली है। सुफियान साहब, आप दा किहड़ा इलाका है? सब्ज़ कोट। सब्ज़ कोट। अच्छा सुफियान साहब, तुसीं दस्सिया कि पहला तुसीं शहर दे विच गोट फार्मिंग करते रहे हो, शहर तो बकरियां लैके पिंड आ गए हो, क्यों? उत्थे जानवर की केयर नहीं ना होंदी, चारन चूरन वास्ते अगे पिछे खोलन वास्ते जगह कोई नहीं होंदी। अच्छा। इत्थे जरा जंगल जुंगल लाई दा ते जानवर फिर आए ने, जानवर फिरन दा खुली ते बन के इन्हां नूं रजा लो जिन्ना रजा सकदे हो, लेकिन जिन्ना तक 5-7 किलोमीटर तुरेगा नहीं ना, जानवर अपना आप नहीं बनांदा। वेरी गुड। अच्छा भाईजान, शहर दे विच गोट फार्मिंग दे किहड़े किहड़े होर मसले ने, जरा खुल के गल दसो कि बाद लोग सानूं पुछदे ने कि शहर विच गोट फार्मिंग कीती जा सकदी है या नहीं कीती जा सकदी? कीती जा सकदी है, लेकिन उत्ते खर्चा बड़ा आंदा है। अच्छा। तूड़ी चोकर बंडा बुंडा ही पाना है ना, हरा भी लेना, मुल दा लेना, हर चीज़ मुल दी लभनी है। जब इत्थे हरा हुरा जरा बंदा अपना बीज लैंदा, चार चूर लैंदा 2-4 घंटे, तो फिर बचत हो जाती है। यानी कि कीता जा सकदा, लेकिन काम महंगा पेगा। महंगा पैना। अच्छा, गोट फार्मिंग तुसीं किन्ने अरसे तो करदे पे हो? तकरीबन 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने। गोट फार्मिंग का ख्याल कित्थों आया सी? मेरे कज़न ने सियालकोट दे ना। अच्छा। तो उन्होंने वो मैनू लै गया, उन्होंने माल है। अच्छा। ठीक है जी। मेरी खाला मासी के पुत्र ने उन्होंने मैनू माल दिता। अच्छा। वो उन्होंने शौक है ना, वो पहला किते करते रहे ने? हाँ जी, पहला करते रहे। ठीक है, उन्हां नाल वेख के तुहानूं भी शौक पिया। जी जी। हुण तू इस टाइम तुहाडे कोल है, तुहाडे बाड़े विच किन्ने बकरियां या बकरे ने? मेरे को माशाल्लाह तकरीबन कोई 32 के जानवर है अजे। 32 के जानवर है ने, छोटे बड़े पा के। 2-3 बच्चे ने, पाया पट्ठा पुट्ठा बकरियां ले ले। अच्छा। 9 ले लेने माशाल्लाह बड़े। माशाल्लाह। केड़ी केड़ी नस्ल दे जानवर जे? मेरे को राजनपुरी जे जी, देसी जे प्योर। अच्छा। हासलपुरी जे। अच्छा। ते उस तो बाद मुल्तानी नस्ल। अच्छा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਨਸਲ माल रखना होए ना जी, जे माल सामने माल जी, तो फिर माल टैडी के चंगा रहिंदा है। अच्छा, माल टैडी तुसी चंगा समझदे हो? क्यों? इस वास्ते चंगा है कि उन्हें घाह बूट भी झोक लैनी है, हर चीज़ झोक लैनी है। तो उन्हें जो सुना है ना जी, उन्हें 4-5 बहुते नहीं 3-4 बच्चे देने ने। ठीक है। जिन्हें नस्ली बड़ियां बकरियां ना जी, बड़ियां देनियां 2 देनियां, 2 देनियां। ठीक है। 3 बड़ी मुश्किल चल। इन्हां दे खर्चा भी वध आंदा है। खर्चा भी वध है, इन्हां दी साम भी वध है। इन्हां तू कलुंबड़ी के तोड़ नहीं है जी, थले मुँह नहीं मारना, देसी माल। यानी कि जो पौधे की जो शाख होती है उसके ऊपर जो कोने में पत्ते होते हैं वो खाती है, बाकी नहीं खाती। बाकी टैडी खा जाती है। टैडी हर जगह खा। फिर यह भी दसो कि राजनपुरी सुनिया साढ़े इलाके में कामयाब नहीं, लेकिन असीं तुहाडे बाड़े विच राजनपुरी बकरियां भी विकने पे हैं। इन्हां दी कोई खास केयर की जाती है? हाँ जी, इन्हां दी बड़ी केयर। राजनपुरियां नूं किहड़े मसले साढ़े इलाके सियालकोट दे विच पेश आंदे ने? जड़ी बूटी नहीं लगी दी होंदी। अच्छा। ठीक है। जड़ी बूटी खाए ना जी, बीमार होंदी है। उस तो बाद इन्हें कि नाल दा गिला थान ही मनना। ठीक है। उस तो बाद बड़ी सोल नस्ल है। अच्छा। ठीक है, बड़ी सोल नस्ल है जी। धाबे धूबे नहीं मनती, बाकी जानवर मनते हैं। इन्होंने तराओगे, कोल जाके तराओगे तो पता चलेगा नहीं, इन्होंने पता। यानी कि ढीठ ते जल्ली बकरी है। जल्ली बकरी है। ठीक है। ते खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू ना गल करिए ते सोहनी बकरी किहड़ी नस्ल दी हुंदी है? सोहनी बकरी राजनपुरी ते सोहनी हुंदी है। राजनपुरी सोहनी हुंदी है माशाल्लाह बकरी। ठीक है। ते राजनपुरी एक ही बच्चा दिंदी है? 2 घर जे 3 घर जो अल्लाह दे काम ने ना, लेकिन कट दिंदे ने, देसियां नूं कट दिंदे। ठीक। अच्छा, यह जिहड़ा तुहाडा बाड़ है यह बड़ी इंटरस्टिंग जिहा सानूं लगदा पिया, यह किहड़ी चीज़ नाल इहदी हदबंदी कीती जे? इन्हां नूं तारां मारी दियां जे, लोहे दियां तारां दे विच लकड़ी है। यह लकड़ी है, शहरों मंगवाया है पायलट ना। ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਆ? ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ ਲਾਈ ਦੇਣਾ ਘਰ ਬਰਾਮਦੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤੀ ਬਰਾਮਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਧੂੜੀ ਚੋਖਰ ਪਾਇਆ ਜੇ।
ਨਾਲ ਸੂੜੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁੱਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸੂੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸੁੱਟੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ 2.5 ਕਿਲੋ ਸਾਰੇ ਆ ਤੂੜੀ ਚੋਖੜ ਚ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ 32 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ 8 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ, 8-9 ਕਿਲੋ। 8-9 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਤੇ ਕੋਈ 6-7-8 ਕਿਲੋ ਚੋਖਰ ਲਾ ਲਓ, 6-7 ਕਿਲੋ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ 3 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੂੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ 15 ਕਿਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਖੜ ਦਾ ਤੋਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂੜੀ ਕੋਈ 2-3 ਕਿਲੋ ਲਾ ਲਓ, 150 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4-450 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। 80 ਕਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। 4-450 ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ 80 ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲੱਕੜੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਲੱਕੜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜੀ ਬੜਾ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਮਾਰ ਲੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਰਾਈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 10-11 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ। ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਗਰਬ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆਉਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡੱਕਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁੜ ਦਈਦਾ, ਮੇਥਰੇ, ਅਲਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਗੁੜ, ਮੇਥਰੇ ਤੇ ਹੋਰ? ਅਲਸੀ ਵਿੱਚ ਜਵੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ਦੀ, ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਪੀਸਿਆ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਟਾਕੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਟਾਕੀ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੀ ਬਣਨੀ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਆਈਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 10-15-20 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੱਧ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਓ, 1.5 ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਓ। 1.5 ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਓ। ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੈਲਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਗੱਭਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਲਜ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਦਾ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਛੋੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਛੋੜਕਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਕ ਵਗਦਾ, ਛੋੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਜ ਕਰੀਦਾ? ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੱਤੀ ਦੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹ ਲਈ ਛੋੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੱਤੀ ਦੋ? ਕਿੰਨੀ? ਥੋੜੀ ਬਸ ਚਮਚ ਇੱਕ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛੋੜ ਕੇ ਦਾ? ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ, 2-3 ਵਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਸੁੱਕੀ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ? ਤਲੀ ਦਾ ਰੱਖੋ, ਚੁੱਕ ਜੇਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਆਂਦੇ ਪਿਓ ਨਜ਼ਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਰਜਿਸਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ 32 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ? ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਂਭ ਛੱਡਦਾ, ਬਾਹਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 100 ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਖਾਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੱਕਰੀ ਕੀ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਬੰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ। ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਗਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2-3 ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 2-3 ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਬਿਮਾਰ
ਬਿਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਰਦੇ ਨੇ? ਛੋੜਕਾ ਲੱਗਾ ਦਾ ਸੀ, ਛੋੜਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਘਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਭਾਈਜਾਨ ਦੱਸੋ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੱਚਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜੁਗੇ ਕੱਢੋ, 2 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 2 ਬੰਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨੱਸ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੰਸਮੁਖ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਅਨਕਰੀਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।